May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. We continue to verse 27 to 33. 오늘 우리에게 주시는 주님의 말씀 마가복음 11장 27절에서 33절입니다. Last week we learned about forgiveness. 지난주 우리는 용서에 관한 말씀을 I 나누었습니다. hope you really understand because it's very helpful for your life. 이 용서에 대한 개념은 여러분의 일생 가운데서 매우 중요한 개념이기 때문에 여러분들이 잘 이해하시기를 제가 바랍니다. And today we're going to learn about authority. 오늘 우리에게 주시는 제목의 말씀은요. 권위에 관한 말씀입니다. Okay, let's read verse 27 to 28. 27절로 28절입니다. 그들이 다시 예루살렘에 들어가니라. 예수께서 성전에서 거니실 때에 대제사장들과 서기관들과 장로들이 나와 이르되 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 누가 이런 일을 할 권위를 주었느냐? They ask, what authority? 자, 무슨 권위로 이런 일 하냐라고 물어보죠. Who gave you the authority? 그 권위는 누가 주었느냐? What is exactly they are talking? They are talking about Jesus cleansing the temple. 자, 예수님께서 성전을 청결하신 그 일에 관하여 그들이 묻고 있는 거죠. Is it really they don't know which authority it is? 자, 어떤 권위로 했는지에 대해서 정말 몰라서 묻는 것일까요? No, they just try to trap Jesus. 아니고요. 예수님을 어찌하든지 올무에 걸리게 하기 위한 Because they just try 질문입니다. to make Jesus cannot prove himself in his authority, so Jesus can be counted blasphemy. 자, 그래서 예수님께서 가진 권위를 어찌하든지 이렇게 내려놓게 하면서 예수님이 하는 모든 일들이 신성모독이다라는 것을 몰아가려고 하는 거예요. And some scholars say Jesus purposely not answer it. The question is because it's related with crucifixion. 자, 이것을 예수님께서 대답을 하지 않는 이유가 있는데 그것은 이 사건이 십자가 사건과 연결되어 있다라고 주석가들은 평가도 합니다. Because 2 days later, Jesus been crucified with the reason of blasphemy. 예수님께서 이틀 후에 십자가에서 처형당하시는데요. 그 이름이 바로 신성모독죄에 걸려 있기 때문이에요. That's another story. 그것은 또 다른 하나의 이야기고요. But today we want to focus about Jesus' authority. 오늘 우리는 예수님의 권위에 대하여 말씀을 나누고자 If this been 합니다. asked into Daniel group, they can answer it very good. 우리 다니엘 부서 친구들이 그 너의 하나님에 대한 것 아주 대답을 멋지게 했었던 거 기억하시죠? The authority of Jesus is for over spirit world, demon world, nature, sickness, life, death, everything. 여러분, 예수 그리스도의 권위는요, 모든 질병과 모든 아픔과 세상의 모든 불평등과 그 모든 것들 위에 마귀의 권세 위에 높으신 분이신 거죠. In 28, Jesus say, all authority in heaven and in earth, it's been given to me. 자, 하늘과 땅의 모든 권세가 예수 그리스도께 부여되었습니다. This is very important for us to understand. Jesus also received the authority to forgive sin and to give life. 예수님께서는요, 사람의 죄를 용서하는 권위도 부여받으셨고요. 그리고 To give life. 그리고 생명을 주는 그 권위도 부여받으셨습니다. Okay, let's read it. Make it easy. 마가복음 2장 10절로 11절입니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. Okay, what spiritual lesson we can learn from this situation? 여기서 우리가 받아야 될 영적 교훈이 무엇일까요? For personal reason, this religious leader of Israel denied the authority of Jesus. 자, 이 이스라엘의 지도자들이 예수님의 권위를 전혀 인정하지 않죠. But we know Jesus is the King of Kings, the gods. It means they deny, they reject the kingdom of God.
여러분, 우리 예수님은 왕 중의 왕이시고요. 만유의 주가 되시는 분이십니다. 그런데 그것을 거절했다는 것은 참 비참한 것입니다. If they did not belong to God, it means they belong to no God 자, or to the enemy. 하나님께 속하지 않았다는 것은 즉 하나님의 원수에게 속해 있는 자다라는 것을 말하는 거죠. For sure we will not see them in kingdom of heaven. because 여러분들이 하나님의 나라에 가서 천국에 가서 이 사람들 발견할 수 없습니다. Because rejecting the authority of Jesus in your life is same with rejecting the kingdom. 우리의 삶 가운데 그 모든 권세를 가지신 그분을 거절했다는 말은요. 하나님의 나라, 천국의 모든 것들을 거절했다는 거예요. If he's a king, if you reject it, that means you are the rebellious one. 자, 우리가 그분이 왕인 것을 아는데 그 왕을 거절했다. 이거는 우리가 반역한 자죠. 그 나라에 들어갈 수 없는 거예요. So every time you hear his word, do not harden your heart. 그렇기 때문에 여러분들이 말씀을 들을 때마다 마음을 강팍하게 하지 말아야 합니다. Because you belong to the kingdom of God. 왜냐하면 여러분들은 하나님의 나라에 속해 있는 자들이기 때문이죠. And the next question is, why Jesus not willing to answer them? 자, 그러면 다음 질문이에요. 왜 예수님께서 이들이 던진 질문에 대답하기를 원치 않으셨죠? And why Jesus reply with another question? 예수님께서 오히려 다른 그 질문에 대하여 대답을 하시는데요. 29:32. 29절에서 32절입니다. 예수께서 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 대답하라. 그리하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라. 요한의 세례가 하늘로부터냐 사람으로부터냐 내게 대답하라. 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이니 그러면 사람으로부터라 할까 하였으나 모든 사람이 요한을 참 선지자로 여기므로 그들이 백성을 두려워하는지라. Jesus not willing to answer them because you know even he answered them with the right question, they will deny it. 자, 예수님께서 그들에게 왜 대답을 안 주셨는지 아세요? 대답을 해봤자 그들은 그것을 부인할 거기 때문이죠. Because the reason they ask the question not because they do not know, 자, but because they want to trap Jesus. 질문한 의도가 정말 몰라서 물어본 게 아니라 예수님을 걸려 넘어지게 하기 위한 질문이기 때문이죠. So Jesus gives them simple question. 그래서 예수님께서 오히려 그들에게 되질문을 Why? 던지죠. So we, the reader, can understand the real intention of these people. 자, 이 말씀을 통해서 이것의 의도가 무엇인지를 우리 지금 말씀을 듣는 자들이 잘 이해하게 하기 위하여입니다. So Mark can explain how they try to make the answer and then they come into the answer we don't know. 자, 그래서 우리가 모르겠다라는 대답에 도달하도록 지금 주님께서 질문을 그렇게 던지셨어요. Why? 자, 왜 그럴까요? Because they say if this is from God, then Jesus is going to answer us. Why don't believe? 만약에 그 권위가 하나님께로부터 왔다 그러면 그거 왜 안 믿니? 이렇게 얘기할 것이고요. So exactly what is so important between John the Baptist and Jesus Christ? 자, 그러면 여기서 세례 요한과 예수님과 어떤 상관관계가 있기 때문에 이런 질문을 던지셨을까요? Because John testified that Jesus is Messiah. 왜냐하면 이 침례 요한은 예수 그리스도 그분이 메시아인 것을 증거했던 사람이잖아요. So if the Pharisees say from God, 그래서 바리새인들이 이 세례 요한이 하나님께로부터 온 자야 이렇게 대답하면 어떻게 되는 거예요? Why don't you trust that he say I am the Messiah? 야, 그러면 그 침례 요한을 네가 그렇게 신뢰하면 그 침례 요한이 나를 메시아라고 말했는데 그 말을 왜 안 믿니? 라는 거예요. But when they say no, they scare to the people because all people know John from God. 자, 그런데 노라고 대답할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 모든 백성들은 이미 세례 요한이 특별히 하나님께로부터 온 자라는 인식을 다 하고 있는 터이기 때문이죠. I want you to see this connection. 자, 이 관계성을 한번 보시기 원합니다. If they agree John from heaven, they have to agree Jesus from heaven. 자, 침례자 요한이 하늘로부터 온 사람이라는 것을 인정했다는 것은 즉 예수님도 하나님께서 보내신 자라는 것을 함께 인정하는 행세가 되는 거죠. 형세가 되는 거죠. If they deny Jesus, they have to deny John also. 예수님을 부인했다는 것은 세례 요한도 부인했다는 거가 되죠. That's the work of authority.
여러분 이것이 권위에 관한 말이에요. You deny one step, you also deny the other step. 여러분들이 어떤 한 가지를 부인하잖아요. 그러면 그 다음 스텝도 부인하는 것과 같은 거예요. The same like you deny the authority of this area. 여러분들이 지금 우리 교회가 은평구에 있는데 은평구에 있는 권위를 우리가 믿지 않는다면 여러분이 대한민국의 권위도 믿지 않는다는 말이에요. Because it's the work of the authority. 그것이 바로 그 권위를 따라서 이 체계가 되어 있기 때문이에요. So many times when we read the Word of God, it's very important. It's very important. If you deny the Word of God, it's same like you deny God. 여러분들이 말씀을 읽을 때요, 이 말씀에 대해서 부인한다. 이 말은 하나님을 부인하는 것과 같은 거예요. So Jesus said like this. 자, 그리하여 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면요. You say you don't know. I also say I don't want to tell you. 그러니까 예수님께서 니네들이 누군지 그게 그분이 하나님부터 들어왔는지 얘기 안 할 거야? 모르겠니? 그럼 나도 말 안 할래. 이렇게 얘기하시는 거예요. 마가복음 11장 33절입니다. 이에 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 하시니라. What a principle that we can learn here. 자, 여기에서 어떤 원리를 우리가 배울 수 있냐면요. Jesus say like this. To those who already know, more knowledge gonna be given. 자, 더 많이 알고 있는 자들에게는 그에게 지식이 더해진다는 거예요. But from those who do not know, even what little they have will be taken. 그런데 주어진 것도 그걸 부인하는 자는요, 있는 것까지도 빼앗긴다는 거예요. Because they say we don't know, 자, 그들이 even though 지금 they know, 알면서도 모른다고 하고 있잖아요. then what they know all been taken. 자, 그러면은요, 그 알고 있는 그것까지도 빼앗기겠다 이 말이에요. This is a very important concept. Very 여러분, 이것이 굉장히 중요한 개념인데요. Because if we bring this into the lowest one, the family authority, 자, 이 권위의 가장 축소형인 가정 안의 권위로 한번 가져가 볼까요? we always say, what authority you do this thing to me? 무슨 권위로 나한테 이러시는 거예요? 라고 얘기할 Or 때가 we 있죠. bring into the government situation, we always say, what authority would they do that kind of thing? 자, 정부를 향하여서도 무슨 권위로 그렇게 일하는 거냐라고 얘기할 때요. If you did not recognize that God worked through all authority, you will never able to see God authority in your life. 여러분들이요, 어떤 권위 체계 가운데서 일하시는 하나님을 보지 못한다면은요, 여러분들의 삶 가운데 역사하시는 주님을 볼 수 없어요. So they deny it. They do not want to answer it. Make them become blind for every authority that come from heaven. 자, 여러분, 이 바리새인들이요, 그것들을 부인했기 때문에 오히려 그들은 알고 있는 것조차도 빼앗김으로 말미암아 그들은 영적 소경이 되었다는 거예요. Wow, I preach. Finish in 15 minutes. 제가 15분 만에 이 어려운 일을 해냈습니다. Now we come into the real situation. 자, 이제 정말 맞닥뜨려야 되는 상황이 있는데요. We need to recognize every authority in our life in order to able to recognize the authority of God. 우리가 하나님의 권위를 인정하기 위하여 우리의 삶 가운데 있는 모든 권위에 대해서 우리가 좀 인식해야 될 필요가 있어요. As a Christian, we should know the highest authority in this universe is God authority. 여러분, 우리가 크리스찬으로서 이 온 우주 만물 가운데 가장 높으신 권위인 하나님의 권위에 대해서 우리는 알아야 합니다. 시편 103편 19절입니다. 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시도다. So God, the Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit, establish His throne in heaven. 자, 삼위일체 되신 하나님께서 그 하늘의 보좌에 그분의 그 보좌를 펴시고 거기를 왕권을 만들어 가십니다. I mean, everything, any other authority are under
divine. 자, 이 말은 무슨 말이냐면요. 이 세상에 무슨 권위, 아무리 높은 권위도요, 하나님의 권세 아래 있다는 거예요. So clearly say the highest power is God, so everything should be in harmony with God. 자, 최고의 권위자 되신 분이 하나님이다라고 이것이 인정된다면 모든 일을 하나님의 뜻에 조화롭게 해나가야 한다는 것입니다. How do we know the authority of God, what God wants? 자, It's been written in the 하나님께서 Bible. 원하시는 것, 하나님의 권세, 하나님의 뜻이 어디에 기록되어 있습니까? 성경에 기록되어 있습니다. 디모데후서 3장 16절, 17절입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. What is authority? 권위가 무엇일까요? Right to do and right to make decision. 어떤 일을 할 수 있는 권위, 그리고 어떤 것을 결정할 수 있는 권, 이런 거죠. So only God as the highest authority can decide whatever it is. 그렇기 때문에 최고의 권력자이신, 최고의 권위자이신 하나님은 어떤 것도 그분의 뜻 따라 선택하실 수 있고요, 결정하실 수 있는 거예요. We cannot say, why you make this rule? 그러니까 우리가 하나님한테 왜 이런 규칙을 만들어 가지고요, Why you say this kind of word? We cannot, 왜 이런 말씀을 하셨는지요, 이렇게 따질 수 없어요. because He's the highest. 왜냐하면 그분이 지고의 권위를 갖고 계신 분이기 때문이에요. By obeying the word of God, by learn, correcting yourself, teaching yourself according to the word of God, it's equally you respect the authority of God. 여러분들이요, 하나님의 말씀이 말씀하시는 거에 따라 내 자신을 교훈하고 책망하고 나를 고쳐 나간다라고 한다면요, 그 사람은 하나님의 권위를 인정하고 있는 사람이에요. Now, under that thing, this we call government authority. 자, 그 안에 정부의 그 권위가 들어있죠. Okay, under the God authority. Okay, let's read. 로마서 13장 1절 2절입니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스리는 자들은 심판을 자취하리라. Christian should not rebel against the country they belong. 자, 크리스찬들은요, 정부의 권한에 있는 것에 대해서 반대하거나 할 수 없어요. So it's possibly do not involve in politics. 자, 그러니까 크리스찬으로서 어떤 그런 정치적인 것에 관여하는 것은 옳지 않습니다. Because politics, there's nothing right. 왜냐하면 정치라고 하는 것은 옳은 것이 없기 때문이에요. Only God is right. 오직 하나님 한 분만이 옳으십니다. If you rebel against your country, you exactly rebel against God. 우리가 나라가 한 어떤 법에 대해서 반대를 한다는 것은 그것은 하나님께 반대하는 것과 같은 거죠. If you feel uncomfortable in the country you belong, you can change your nationality. 여러분들이 속해 있는 이 나라에 여러분이 권위에 복종할 수 없다, 마음에 안 든다, 그러면 여러분들이 그 시민권을 바꾸셔야 돼요. Because God did not permit you to do anything against your country. 왜냐하면 하나님은 이 국가에 대하여 반대하는 어떤 것도 주님께서 원치 않기 때문이에요. Instead, what you should do, you have to pray for them. 자, 그 대신 우리가 해야 될 일은 뭘까요? 그 권위를 위해서 기도해야 합니다. 디모데전서 2장 1절에서 2절입니다. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. Instead, we have to pray that God will make them able to manage the country so we can live peacefully. 우리가 이런 권위자들을 위해서 기도해야 될 필요가 있죠. 왜냐하면
그 나라 안에서 우리가 살기 때문에 우리의 삶이 평안하며 고요하게 살 수 있기 So we 때문이에요. always should pray that Christian may thrive in this country. 그렇기 때문에 우리는요, 우리가 이 나라를 위해서 기도할 때 정말 크리스찬들이 더 많아지는, 믿음의 사람들이 많아지기를 여러분들이 기도하셔야 We 돼요. pray for prosperity of the country so we can live peacefully. 그리고 이 나라가 부국 강병이 일어나야만 이 땅에 사는 우리들이 편안하기 때문에 그것을 위해서 여러분들이 기도하셔야 돼요. Who become the president, who become the leader up top there, you don't need to worry about. You don't need to think about it. 여러분들이 여러분들의 위에 있는 뭐 권세자들, 뭐 대통령이라든지 그 외에 있는 보좌관들, 그들을 위해서 염려할 게 없고요. Because God who chose them. 하나님께서 그들을 세우신 거예요. Daniel 2:21. 다니엘 2장 21절입니다. 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는도다. So don't worry whatever happened in the government now. That's God orchestrate. 여러분들이 지금 이 나라 안에 일어나는 정세에 대하여 염려하지 마십시오. 그 모든 것들을 통치하고 계시는 분은 하나님이십니다. But what happened when the country pushed us to worship idol? 그러나 이 나라가 하나님의 말씀이 아닌 우상을 섬기도록 우리를 막 핍박한다. 이러면 어떻게 돼요? We should act like Shadrach, Meshach, and Abednego. 그러면 우리는 사드락, 메삭, 아벳네고가 어떻게 행동했는지 그것을 본받아야 해요. Whatever it is, even our life is gone, we're not going to bow to the idol. 자, 우리가 목숨이 없어진다 해도 우상에게 절하지는 말아야 합니다. Like Daniel, even when put in lion dungeon, he will not bow to the idol. 자, 사자굴에 던져진다 해도 그 금신상 앞에 전하지 않습니다. So we really give thanks for Korea because Korea has a freedom of religion. 여러분, 이 나라가 얼마나 감사한지 알아야 돼요. 종교의 자유를 일단은 허용한 나라이기 때문이죠. So I'll pray that government will become very stable so everyone able to make money and to live happily. 그래서 우리는 이 나라를 위해서 정말 전국이 얼른 안정세에 들어가서 모든 사람들이 부유한 삶을 다시금 회복하도록 기도하셔야 합니다. Below the government, there is a community. In this case, of course, church. 자, 정부 아래 하나의 기관이 있는데 그것이 이제 교회를 들 수 있는데요. God give authority to the elder, to the pastor of every church. 하나님은 각 교회에 감독과 장로, 즉 사역자들을 두셨어요. Okay, let's read. 히브리서 13장 17절입니다. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. Pastor authority come with purpose. 목사의 권위는 어떤 목적을 가지고 오는 거예요. The purpose is to watch over all of you. 자, 목적은요, 여러분 모두를 잘 관찰하고 보호하기 To 위함이에요. guard you from false teaching, to guard you from any kind of sin, and to fit you with the quality of Word of God. 거짓된 교훈에 휩쓸려가지 않게 하기 위하여, 그리고 또한 죄에 빠지지 않기 위하여, 그리고 하나님의 말씀 안에서 잘 자라게 하기 위하여 그 권위가 주어진 거죠. Every believer been asked to put confidence in their pastor. 모든 그 크리스천들은요, 자기가 속해 있는 그 사역자에게 신뢰해야만 하죠. And also submit to the authority of the pastor. 그리고 목사라고 하는 그 권위 밑에 자신을 내어 주어야 합니다. Because their job is to watch over you. It's not for themselves, it's for you. 왜냐하면 하나님께서 그 목사를 그 직임을 주신 것은 그 사람 당사자 자신이 아니라 하나님께서 맡겨주신 성도를 잘 보호하기 위함이기 때문이죠. And they have to give report and responsibility to God. 그리고 하나님께 그것을 보고해야 되는 책임이 있는 거죠. Then probably say, why the church member need to submit and obey their pastor authority? 자, 그러면
성도들이 꼭 그 목사한테 그 권위에 순종하고 그 자기의 삶을 그렇게 맡겨야 되는 이유가 정말 있는 건가요? So they say, so the pastor can work joyfully. 왜냐하면 그렇게 해야 그 목사가 이 일을 즐거움으로 할 수 있기 때문이에요. And not being burdened with a lot of conflict. 자, 이게 즐거움으로 사역을 할 수 있어야지 근심과 아주 고통 속에서 사역을 하도록 그렇게 하시면 안 된다는 거죠. Because all your action is impact their way of preaching, their way of leading, and also their heart. 왜냐하면 그 성도들의 행동이라든가 말이 설교하는 그 목회자에게 영향을 미치고요. 그 목자가 어떻게 교회 성도들을 인도하는 것에 지대한 영향을 미친다는 거예요. Happy pastor bring happy church. 행복한 목사는 행복한 교회를 만듭니다. And they say they bring benefit to you. 그리고 그 이로움은 다 여러분 것이 된다 이거예요. Sad pastor, stress pastor, their preaching gonna be very stressful. 슬프고 스트레스가 만땅인 사역자는 그 설교와 그들을 인도하는 것이 매우 스트레스풀하다는 것을 아셔야 해요. Then somebody ask him probably, but how about if the pastor no longer work on the right purpose? It seems like it's their personal purpose already. 그런데 어떤 목사가 더 이상 하나님의 양떼들을 위하여서 일하는 게 아니라 자기 자신의 이익을 위하여서 일하는 것이 확정되는 것처럼 보여. 이럴 땐 어떡하죠? Should I demo to them? 그러면 그걸 향해서 데모해야 될까요? No. 아, 그것도 아닙니다. Yes, pastor is also a human being. 자, 목사도 사람인 것은 맞죠. They are not free from mistake, of course. But it doesn't mean you should create chaos. 그 목사가 흠이 없다고 이야기하는 것은 아닙니다. 그러나 그것 까닭에 혼잡을 일으켜서는 안 된다는 거예요. Because if you rebel, then it's just going to impact yourself. 왜냐하면 그들에게 반항을 하는 것 자체가 여러분의 삶에 아주 직격적인 영향이 미쳐지기 때문이에요. If you say, I really cannot endure it. 나 이제 진짜 도저히 못 견디겠다 이러면요. That's the reason God created a lot of church. 그렇기 때문에 하나님이 이 교회 말고도 많은 교회들을 만드신 거예요. You can looking for a church that you feel so comfortable. 여러분들에게 아주 평안하고 안락한 교회를 찾아가시면 됩니다. So according to this word, what Recycle Hebrew try to say, the happy church is also belong and being controlled by their members. 자, 그래서 이 히브리서에서 주시는 말씀은 뭐냐면요. 정말 건강하고 즐거운 교회가 되기를 원한다면요. 그것이 성도들의 그런 자세에 달려 있다는 것을 말씀하시는 거예요. So if you did not rebel against them, of course it's gonna bring happiness. 그래서 치리하는 자를 향해서 반역하지 않고 반대하지 않을 때 그 교회는 편안하고 행복한 교회가 될 수 있어요. But I personally expect if I do something wrong, you can let me know. 그러나 저 개인적으로는 여러분에게 제가 어떤 큰 잘못이 있다거나 이럴 때 여러분들은 말씀을 해주시기를 바랍니다. Okay, next, this is what I want to share. 제가 오늘 말씀에 중점적으로 나누고자 하는 부분이 이 부분인데요. The smallest community in God authority is husband. 권위 아래에서 가장 최소의 어떤 권위를 든다. 그러면 이제 남편이라고 할 수 있어요. Bible says like this. 자, 하나님의 말씀입니다. 에베소서 5장 23절입니다. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. God put husband as the head of a family 자, 하나님께서 남편을 가정의 머리로 두셨습니다. and wife being told to submit to the authority of their husband. 그리고 아내에게는요, 그 남편의 권위에 복종하도록 하나님께서 정하셨습니다. But many Christians do not understand this word. 근데 많은 사람이 이것을 이해하지 못합니다.
What is the authority of the husband in the family? 자, 가정 안에서 남편의 권위는 무엇일까요? And what is the submission of the wife in the family? 그러면 아내는 그 남편에게 복종한다. 이건 어떤 개념일까요? Okay, we have to return to the beginning. 자, 그러면 처음으로 좀 돌아가서요. The authority that been given to the husband is authority with the purpose. 하나님께서 남편에게 주신 권위는요. 사실은 목적을 함께 동반하면서 주신 거예요. So, husband should have a purpose for unity and for equality. 자, 그래서 남편에게 하나님이 그 권위를 주신 이유는요. 평등과 하나됨 이것을 이루기 위한 목적이 있는 거예요. Okay, let's read. 말씀입니다. 창세기 2장 23절 24절입니다. 아담이 이르되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부리라 하니라. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. I want you to remember this thing. 자, 이것을 기억하시길 원합니다. Bone of my bone, flesh of my flesh. 자, 네, 살 중에 살, 뼈 중에 뼈 이렇게 말씀하셨어요. It means what? Same. 이것이 뭘 말하냐면요. 뼈는 뼈, 살은 살. 이 동등하다는 거예요. Woman, man, same. 남자, 여자 동등해요. So the authority that God given to the husband, the purpose should always bring equality between husband and wife. 자, 그래서 남편에게 주신 이 권위는요. 항상 평등함과 하나됨을 목적을 가지고 가야 되는 거예요. If the authority that been used by husband, it's not come from equality and oneness, it means human origin. 자, 남편에게 주어진 권리가 동등하거나 하나됨이 아니다라고 한다면 그 권위는요 매우 인간적인 거예요. And every authority from human being are abusive. 그리고 인간으로부터 오는 모든 권위는요 상당히 남용할 수 있는 여지가 있는 거예요. So we know this authority means the right to do, the right to decide. 자, 그러면 이것은 어떤 것을 할 수 있는 권위 그리고 결정할 수 있는 권위 이건데요. Every time we want to decide something, every time you want to do something, always think like this. 자, 어떤 것을 결정하려고 할 때마다 여러분 늘 이걸 생각하셔야 되는데요. Is this bring equality between me and my wife? 이렇게 내가 결정하는 게 내 아내한테 어떤 동등함과 하나됨이라고 하는 요소를 같이 가지고 가는가라는 거예요. And you see in here they say, for that reason, they say the man leave their parents, united with their wife. 자, They become one. 그렇기 때문에 남자가 부모를 떠나서 아내와 합해서 하나를 이루어라라고 말씀하셨어요. So every decision, can you ask yourself, is it this decision bring oneness between me and my spouse and 자, my wife? 그러니까 내가 지금 어떤 결정하는 이 결정이 나와 나의 배우자의 하나됨을 추구하고 있나? 동등함에서 벗어나지 않나? 이걸 체크하셔야 돼요. If did not bring equality, if did not bring oneness, that's not godly authority. 자, 이 평등과 하나됨을 깨뜨리는 권위를 행세한다. 이것은 하나님께서 하시는 일이 아닙니다. So God want equality. 하나님은요, 남편과 아내가 동등하고 대등한 관계에 서는 것을 원하시는 거예요. Verses 5:21. 에베소서 5장 21절입니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. It means you submit each other. 자, 이 말씀이 뭐예요? 서로 복종하면서 You 나가라는 거예요. respect each other. 서로 존중하면서 가야 되는 거예요. The wife own the body of the husband own the body of the wife. 아내가 남편의 몸을 소유한 거고요. 남편이 아내의 몸을 소유한 거죠. So if we can say who's bigger, who's weaker, who's stronger. 누가 더 No, 크고 it should 누가 be 더 equal. 강하냐? 그건 없어요. 동등함이죠.
but impossible to have two heads. 근데요, 머리가 두 개 있으면은 불가능한 거죠. So that's the reason God say the man should be the head 자, 그렇기 때문에 하나님이 남편을 머리로 세우신 거예요. and the woman should be the supporter who submit. 그리고 이 아내는 그것에 복종하는 그 몸의 역할을 하는 거예요. That's only make the difference, okay? 여러분, 이런 정도 요것만이 차이점인 거예요. So the leader, what kind of leading? 그렇다면 지도자는 어떤 지도를 해야 되는 거죠? 5장 25절에서 28절입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심과 같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑해를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. I say, your leadership husband come with instruction. 자, 리더십을 가지고 있는 이 남편이요. 잘 교훈을 좀 들고 있어야 되는데요. As the leader, as the head, you should love your wife. 자, 리더로서, 머리로서 남편의 역할은요. 아내를 사랑해야 돼요. That's instruction. That's very powerful. 이것이 주님께서 요구하시는 바예요. 굉장히 능력이 있는 강력한 말씀이죠. Because without love, it's hard for your wife to submit to you. 왜냐하면 사랑하지 않으면서 어떤 것을 요구하는 것, 아내가 따라오기가 어려운 거예요. It's hard for your wife to respect you if you do not love them. 아내를 사랑하지 않으면서 뭔가를 요구한다는 것은 아내가 그것을 순종하고 따라오는 것을 굉장히 어렵게 만드는 거예요. But the woman should understand this. Love is not feeling in here. Love is not feeling. 그러나 아내들이 기억해야 될 게 있어요. 사랑은 필링이 아니다라는 거예요. It's commitment. 이것은 어떤 복종하는 거예요. 맡기는 거죠. It's responsibility. 그것은 책임에 관한 거예요. It's leading until the sacrificial act to become like Jesus. 자, 예수님처럼 정말 그 헌신하는 자리까지 나아가야 되는데요. So your love it should holy because they say you bring your family, you bring your wife into holiness, cleansing it with the word of God. 자, 이 사랑은요. 거룩에 이르러야 합니다. Cleansing them with the word of God. 주님의 말씀인 물로 씻어서 깨끗하게 하고 거룩하게 I mean, 하시는 the 거예요. husband should able to lead their wife with the word of God. 자, 이 말은 뭐예요? 남편이 아내를 좀 인도하려 한다면요. 말씀이 있어야 돼요. 깨끗하게 할 수 있는 도구가 말씀이잖아요. Until the wife can be shine also. 그렇게 되면 이 부인이 얼굴이 환하게 빛나는 거예요. So the love of the husband should come with the purpose. 그래서 남편이 아내를 사랑하는 이 사랑 안에는 이러한 하나님이 주신 어떤 목적이 들어 있어야 해요. How can I make my wife equal with me? 내가 이 아내를 나와 어떻게 동등한 자리에 이끌어갈 수 있는가 하는 것을 염두에 둬야 되고요. How can I make my wife become one with me? 나와 이 아내가 어떻게 하나됨을 이룰 것인가를 생각하면서 리딩해야 되는 거죠. Why is not feeling? 사랑은 필링이 아니어야 하는데요. 왜 그럴까요? Because eros is only say 3-4 years. 그 에로스는요. 많이 가면 3년 가는 거예요. You know, after married 3-4 years, all of you know. 3년, 4년 결혼 생활 해보신 분 다 아시죠? The feeling is gone, long gone, long 뭐 gone. 감정적인 거, 필링 뭐 이런 거는 사라지잖아요. And then somebody's come to me and say, yes, I feel my wife just like a neighbor. 자, 그러니까 어떤 사람이 그래요. 나 부인 그냥 옆집 아줌마 같아. 이런 얘기를 들었어요. Yeah, but Bible still say love your neighbor. 근데 성경이 뭐라 그랬어? 이웃을 내 몸과 같이 살아. You don't know, Max, you don't know. It's totally enemy, totally enemy. 그리고요. 나 진짜 얘는 나한테 맨날 반대만 해요. 원수 같아요. Bible says love your enemy. 네 원수를 사랑하라고 말씀하셨죠?
So there is no excuse not to love your wife. 그러니까 옆집 아줌마 같든 원수 같든 아내든 사랑하지 않을 이유는 절대 없습니다. Because God demanding here, it's not eros, is agape. 하나님께서 지금 요구하시는 이 사랑은요, 에로스의 영역의 사랑이 아니라 아가페적인 사랑, 결단을 가진 사랑을 하라는 거예요. This is very dangerous. What God say, husband, agape your wife. 자, 이 말을 번역해 볼까요? 성경 그대로 남편들여 아내를 아가페하라. You know what this mean, agape? 아가페가 무엇을 의미합니까? Love without demanding. 내가 어떤 걸 요구하지 않고 그냥 그저 주는 것이 아가페 사랑이에요. Love without reason. 이유 없이 그냥 사랑하라는 거예요. Love of giving. 그리고 주는 사랑이 아가페 사랑입니다. Like Jesus do to the church. 예수 그리스도께서 교회를 향하여 자신을 헌신한 것과 같은 것이지요. So, that's the duty of every husband. 이것이 모든 남편들이 지켜야 할 책임입니다. I'm sure your wife gonna submit to you and obey you. 그렇게 되면 여러분들의 아내가 그 삶을 아주 잘 맡기고 복종도 잘하고 이쁘게 살아갈 것을 믿습니다. And then husband start to say, oh, equal. 남편이 이렇게 그러면 생각하겠죠? 그래, 동등하다고? You go out to work also. 그럼 너도 나가서 돈 벌어. 이렇게 얘기할 거예요. Equality. 그러니까 동등해야 되잖아. I want to also enjoy cooking at home only. You go to work. 자, 나도 그냥 집에서 살림만 할 테니까 너 나가서 일하고 와. 이렇게. Is that right? 그런 마음을 먹는 게 맞을까요? 틀릴까요? Verse 7. 베드로전서 3장 7절입니다. They say, consider your wife as a weaker partner. 너의 아내, 동거하는 그 아내를 연약한 그릇으로 알아라. What kind of weak? 무엇이 연약하다는 거예요? Mental or body? 멘탈이 약하다는 거예요? 몸이 약하다는 거예요? Oh, see the church woman mental is 3 times stronger than a man. 시티교회 여성 성도들의 멘탈은 남자 성도들보다 3배는 강합니다. But the body, everybody should agree is weak. 그 연약한 그릇이라고 했잖아요. 어떤 의미에서든지 여자는 연약한 거예요. So don't ask your wife to lift it up the chair, to lift it up everything. 그러니까 부인들한테 이것 좀 들어 하고 막 무거운 거 들게 하고 그러지 마시라고요. Even your husband is a Yuri body. 여러분 남편의 몸이 유리 바디라고 할지라도 그 The man is 아내한테 still 하지. stronger. 그래도 남자가 좀 더 강한 거예요. So that's the reason men should work. 그래서 남자는 일해야 하는 거예요. That's what God say in Genesis, okay? 이것이 창세기부터 말씀하신 바입니다. So if everybody work for their family, that's truly good. 그래서 모든 자들이 가족을 위하여 일한다는 것은 참 좋은 일이죠. So I surely every man know what is your authority. Your authority, everything you make decision, everything you do should bring into equality and oneness. 자, 그렇기 때문에 하나님께서 남편에게 두신 권위는요, 항상 남편과 아내의 동등함과 하나됨을 이끌어가는 그런 리더십이 되어야 할 줄 믿습니다. To the wife, why been asking to submit themselves to the husband like 자, to the Lord? 그런데 여자들, 아내들한테는요, 남편에게 복종을 하듯이 하는 거를 죽게 하듯 하라는 것을 요구하셨는데요. 이유가 뭘까요? Because it's impossible to lead without submission. 여러분, 맡겨주지 않았는데 그 사람의 삶을 인도하는 것은 불가능하기 때문이에요. If you did not submit your husband, how can they lead you into the equality? 자, 그 아내가 자기의 삶을 남편에게 의탁하고 온전히 복종하지 않는데 어떻게 남편이 그 여자의 인생을 인도할 수 있냐 하는 거예요. Amos 3:3 say like this: two person walk able to work together if they have agreement.
그래서 아모스 3장 3절에는요. 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어떻게 동행하겠느냐 이렇게 말씀하세요. It means they have to come into agreement, husband and wife. 이 말은 남편과 아내가 늘 그 동의하면서 함께 여정을 나가야 된다는 거예요. So wife, follow your husband. 그래서 아내는요. 남편을 잘 따라가셔야 돼요. Submit your life to them. 그리고 그 아내의 인생을 남편에게 그냥 맡겨드리세요. But if they decide not to bring equality and not bring oneness, you have authority to speak them. 자, 그런데 그 남편이 아내를 인도하는 데 있어서 평등이나 어떤 그 동등함과 사랑을 가지지 않는다. 그러면 You have equality to talk to them. 그 동등한 아내의 자격으로 남편에게 말을 할 수 있어요. To bring agreement. 무엇을 위해서요? 두 사람이 뜻이 통하도록, 동의가 되도록 아내가 그것을 제안하고 말할 수가 있다는 거예요. So when woman very good at talking, honestly. 근데 여러분, 여자들이 좀 말을 좀 잘하잖아요. So you should bring your ability to talk into negotiation. 자, 그래서 여자들은 지혜롭게 남편에게 정말 하나됨과 평등함을 이루는 데 가도록 말을 잘 하셔야 해요. But if your husband lead you into rebel against God, 근데 남편이 인도하는 그 길이 하나님의 뜻을 저버리고 하나님의 뜻하고 반대로 막 가자 그런다. 이러면 어떻게 돼요? your duty is to guide them back to the purpose. 그러면 아내 해야 될 역할은요. 하나님의 말씀 앞에 다시금 올 수 있도록 도와주셔야 해요. So the conclusion, 그래서 결론은 뭐냐면요. each of you must love their wife like 너희도 themselves, and each wife need to respect their husband. 자, 각각 자기 아내를 사랑하기를 자신과 같이 하고 아내도 자기 남편을 그와 같이 존경하라 라고 결론적으로 말씀하시죠. If you have a question, write it down, give it to me. 여러분들이 질문이 있으시다면 지금 적으시고 나중에 저에게 주십시오. The last. 마지막인데요. How about the children? 자녀들은 어떨까요? You have no authority. 자녀들한테는 권위는 주어진 게 없어요. But you have privilege. 그런데 자녀들한테는 특권은 있어요. You say, children, obey your parents. in the Lord. 자녀들아, 주 안에서 부모에게 순종하라. I mean, you understand. If parents is not in the Lord, it's not count. 근데 부모가 주 안에 있지 않은 부모다. 이러면 순종할 부분이 아닌 데가 많죠. No. Just obey your parents. 아니에요. 부모에게 순종하십시오. Even though they are not in God. 하나님 안에 있지 않아도 그 부모라고 하는 권위에 순종하셔야 돼요. Because there is no parents who want to destroy their children. 왜냐면요. 어떤 악한 부모도 자기 자식을 망칠 요량으로 키우는 사람은 없기 때문이에요. But if the parents really try to do evil, 그런데 부모가 정말 자녀에게 아주 악한 일을 도모한다. then you can go to the church to counsel. You can go to the country to counsel about it. 이제 그렇게 된 경우에는 교회 와서 상담을 하거나 어떤 그 상담 기관에 상담을 하셔야죠. But the privilege there say, if you obey, if you honor your parents, what happen? 자, 그런데 부모를 순종하고 공경하면 어떤 일이 일어나냐면요. You will live well and enjoy long life in this earth. 자, 네가 이 땅에서 아주 형통한다. 즉, 잘 된다. 그리고 이 땅에서 모든 것이 잘 풀린다. 이렇게 지금 기록하고 있어요. You know what this mean, honor? 공경한다는 게 무엇을 의미할까요? Respect them. 공경한다는 것은요, 그냥 그 부모를 부모로서 존중해 주는 거예요. I like Korean. We have a 존댓말. Speak honorably to them. 존댓말이라고 하는 좋은 그 언어가 한국에는 있죠. 그래서 Respect them as your elder. 나보다 나이가 많은 자로서 그
대우를 하면서 말하는 거예요. It doesn't matter how old they are and how old you are. 그분들이 나이가 어떻든 내 나이가 어떻든 말이죠. So every grandma should get respect from their children, 그래서 grandpa, grandma. 할머니 할아버지들은요 손자 손주에게 손녀에게 당연히 존중을 받아야 합니다. So even from their children, they should respect. 자녀들로부터 또 존경을 받아야 돼요. Why? 왜냐면요. They say like this. It come with the promise. 그것은 약속이 있는 계명이기 때문이에요. Who promised this thing? 자, 이 약속을 누가 하신 거예요? God. 하나님이 약속했어요. 약속을. You want to be success? 여러분들이 정말 잘 되고 성공하고 싶어요? You want to live long? 그리고 이 땅에서 오래 형통하게 잘 살고 싶어요? You want to everything go well with you? 여러분들이 하는 모든 일들이 평탄한 길로 가기를 진짜 원하세요? Honor your parents 부모에게 순종하라. until the day they die. 부모님들이 죽을 때까지 숨을 거두기 직전까지 여러분들이 부모님을 공경하고 순종해야 합니다. Guarantee your life will be blessed. 그렇게 될 때 여러분의 삶은 확실합니다. 성공하게 되어 있습니다. So as long as you have a parents, you have a right to claim this promise. 그러니까 여러분들이 부모가 있으신다면요. 이 말씀 꼭 붙드셔야 되고요. 자녀가 있다면 이 말씀 붙드셔야 돼요. Okay? Let's pray. 기도하시겠습니다. Lord, we give thanks because you promised to the children that their life gonna be well if they honor their parents. 부모에게 순종하라. 이것이 약속 있는 첫 계명이니 이는 너희가 땅에서 잘 되고 오래 살겠다고 말씀하시니 감사합니다. And we give thanks, Lord, because you make understand the purpose of authority in the family. It's equality and oneness. 또한 아버지, 한 가정 안에서 주신 이 권위가 동등함과 하나됨을 위한 목적이 있는 권위라는 사실을 깨닫게 하시니 감사합니다. And also we give thanks for the authority of the pastoral to watch the Lamb of God and how the Lamb of God should respect their pastor. 또한 성도들이 그 삶을 인도하는 목자에게 어떻게 순종하고 따라가야 하는지 또한 이 원리를 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. We give thanks also because you teach us that every leader, every king are chosen by you. So help us, Lord, to respect the government. 또한 임금들과 그 모든 권세들이 위로부터 났기에 하나님 앞에 순종하며 따라가야 된다는 사실을 깨닫게 해주시니 감사드립니다. Bless your people with true knowledge in Jesus' name. 주님, 진리의 말씀으로 늘 성도들을 깨우쳐 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도하옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, 우리 안에 잘못 놓여있던 모든 생각들을 허물어 주시고 하나님 이 시간 이 말씀을 붙잡고 다시 한번 리세팅하는 우리의 마음이 다시금 새롭게 되는 시간 되기를 원합니다. 아버지 하나님, 이 시간 함께하여 주시옵소서. 주님의 모든 권위가 위로부터 온다는 사실을 깨달으며 하나님 이것이 하나님 우리가 동의하건 동의하지 않든 하나님 그 권위가 주께로부터 내려왔음을 기억하며 하나님의 말씀을 따라갈 수 있도록 주여 축복해 주시옵소서. 오 주님 아버지, 은혜를 감사합니다. 할렐루야. 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하여 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 하고 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 또한 그들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 신중하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라. 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 함이라. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 범사에 내 자신이 선한 일에 본을 보이며
교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라. 이는 대적하는 자들로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이니라. 종들은 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거슬러 말하지 말고 훔치지 말고 오히려 모든 참된 신실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이니라. 하나님 귀한 말씀을 통하여 내가 서 있는 삶의 자리를 되돌아보게 하시니 감사합니다. 한 가정의 아내로 한 가정의 남편으로 성경의 말씀을 따라 순종과 사랑의 관계를 다시금 이루어가도록 축복하여 주시옵소서. 그 모든 일 가운데서 뼈 중에 뼈, 살 중에 살로 만드신 아내가 동등하다는 사실을 기억하며 서로 존중하며 또한 서로 피차 복종하는 아름다운 관계가 이루어지는 가정 되도록 축복하여 주시옵소서. 분쟁이 있는 곳에 하나님의 하늘의 복이 열릴 수 없음을 깨달아 주님, 어찌하든지 이 가정 안에 자녀들은 부모에게 순복하며 부부간에는 서로 귀히 여기며 사랑하며 기도하는 은혜의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 그로 말미암아 주께서 예비하신 모든 복을 주님 우리가 쌓아둘 곳이 없을 만큼 부으시고자 원하시는 하나님의 소원을 받아 누리는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서. 복스러운 소망과 우리 주 예수 그리스도의 영광이 우리의 삶을 통하여 드러나게 하여 주시옵소서. 하나님 또한 혼잡한 전국 가운데 주님 우리는 하나님 앞에 기도하는 자로 부름을 받았다는 사실을 기억하게 하시사 믿음의 신앙생활을 할 수 있는 아름다운 나라로 회복되기 위하여 위정자들을 위하여 기도하는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서. 교회의 지도자들을 위하여 기도하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그리하여서 이 나라 이 민족 가운데 하나님께서 원하시는 참으로 고요하며 평안한 가운데 신앙생활을 할 수 있는 다시금 민주주의가 회복되며 하나님의 말씀을 마음껏 아버지 나눌 수 있는 그런 자유가 보장된 아름다운 나라가 되도록 주님 기도하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 다시금 경제 성장이 일어나게 하시고 정치적인 안정이 되어 하나님 세계 열방 가운데 제사장 나라로서 복음을 증거하는데 걸림돌이 되지 않도록 이 모든 정국을 주님께서 속히 해결하여 주시옵소서. 주님 각 가정마다 두신 남편에게 말씀의 권위를 허락하여 주시옵소서. 무력이나 내 생각이나 남자라고 하는 권위가 아닌 하나님께서 위로부터 내려주신 말씀의 권위를 가지고 가정을 치리하도록 남편들을 이 시간 주님 축복하여 주시옵소서. 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 붙들고 씨름할 때 하나님 지혜를 허락하여 주셔서 자녀들과 아내를 이 가정을 하나님 이 땅 가운데 최고의 하나님이 기뻐하시는 가정으로 인도하는 그러한 남편들이 되도록 주님 축복하여 주시옵소서. 그리하여서 아버지께서 축복하시는 그러한 가정 하나님 말씀이 살아 움직이는 그러한 가정이 모여서 그러한 아름다운 교회를 이루어가도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 그리하여서 우리 교회 안에 수년 내 아름다운 부흥이 날마다 일어나는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 사랑하는 우리 청소년들 우리 청년들 주님 자녀됨의 역할을 기억하게 하여 주셔서 부모에게 순종하는 주님 자신을 꺾는 법을 배우게 하여 주시옵소서. 하나님 그것이 곧 하나님 앞에서 절대자 앞에서 자신을 내려놓는 훈련이 되는 것을 깨닫게 하여 주시사 순종하는 자녀에게 그 길이 평탄케 되고 아버지 이 땅에서 잘되고 형통한 길이 열려있다는 사실을 하나님 말씀으로
이들이 증명해낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 실력이 아니라 하나님의 말씀을 붙들고 일어나는 우리의 자녀들의 삶을 형통케 하여 주시옵소서. 또한 우리의 부모님들의 영혼을 위하여 하나님 앞에 기도합니다. 아직 예수님 앞에 돌아오지 않은 영혼들, 하나님 7, 80년을 자신의 고집대로 자신의 삶의 방식대로 살아와서 하나님, 우리가 생각할 때는 그 빗장이 닫혀 있다고 보이지만 하나님 성령께서 그들의 심령을 기경하여 주셔서 우리가 복음의 씨앗을 뿌릴 때마다 하나님 그것이 열매가 맺어지는 옥토가 되도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 그리하여서 우리의 가정이 온전한 구원을 이루어서 천국 시민으로 기쁨으로 맞이할 그날을 바라보는 우리 모두가 되도록 시애틀교회를 축복하여 주시옵소서. 또한 아버지, 새로운 일을 위하여 기도하는 하나님 가정이 있습니다. 주님, 새 일 가운데 하나님 새 포도주는 새 부대에 부으시기를 원하시는 아버지 하나님, 주님, 새 마음을 가지고 새 일을 대할 때 아버지 하나님, 사람이 기대하지 못한 놀라운 것들로 인도하여 주시사 하나님이 역사하시는 것을 증거하는 아름다운 가정 되도록 축복하여 주시옵소서. 우리의 자녀들 또한 아버지 해외 유학을 준비하며 또한 주님 아버지 해외 취업을 준비하는 귀한 자녀들이 있습니다. 주님, 보내진 그곳에서 하나님을 경외하며 그 땅 가운데 작은 선교사의 역할을 감당하도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 해외에 있는 사랑하는 우리의 자녀들, 주님 불꽃 같은 눈으로 주님이 보호하여 주시사 그들의 걸음걸이 아버지 모든 것이 거룩함으로 그 땅 가운데 하나님의 발자취를 남기는 자녀들로 주님 축복하여 주시옵소서. 주님 그 은혜 감사함으로 이 시간도 기쁨으로 예물을 구별하여 드립니다. 감사가 넘치는 예물입니다. 하나님이 일하실 것을 믿음으로 드린 예물입니다. 주님이 예물 가운데 기름 부어 주셔서 주님 쌓을 것이 없도록 부으시기를 원하시는 하나님의 소원을 이루어드리는 모든 가정, 기업, 주님 직장 되도록 축복하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 사랑하심과 하나님 아버지의 다 계수할 수 없는 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 교통, 인도 충만케 하시는 은혜가 이 시간 말씀을 받고 새 마음으로 떠나가는 성도들 머리머리 위에와 그들의 가정 위에와 그들의 기업 위에와 이 땅의 교회들 위에와 이 나라 이 민족 이 백성들 가운데 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다.